Good morning, students. Welcome to economics classes. In the last class, we were completed about the unit number 2, that is starting a new business. Today, we will going to start with the unit number 3, that is sources of finance. Sources of finance. As you know about the finance is the lifeblood of an economy. Finance is the lifeblood of an economy. No sector in the economy can develop without the availability of adequate finance. No sector, no any sector in the economy that can develop without the what? Sufficient availability of what? Finance. Industry cannot be an exception to this. Industry cannot be what? An exception. Cannot be an exception to this. Here what is saying that finance is necessity for what? Economy. That means finance is the lifeblood of an economy, lifeblood of an economy. No any sector in the economy can develop what? Can develop without the what? Sufficient availability of what? Finance. Industry cannot be what? An exception to this. Industry cannot be an exception to this. Every business unit that requires what? Finance for its proper functioning. Every business units that requires the what? Finance. For what? For the proper functioning. For the proper functioning, every business unit that requires the what? Finance. The financial requirement of a business unit is broadly divided into two categories. The requirement of the finance of the business unit is going to divide into what? Two categories. Divide into two categories. The first one is short run requirement. Then second one is what? Long term requirement or long run requirement. A business unit requires short term finance for meeting such requirements as the purchase of what? Raw materials, payment of factors of production. The what? The business unit that requires the what? Short term finance for what? For meeting the what? For meeting the purchase of the raw materials. Purchase of the what? Raw materials and payment of what? Factors of production. Factors of production. That's why the what? Business unit requires the what? Short term finance. It also requires, the business also requires the what? Long term finance. The business unit that also requires the what? Long term finance for what? Constructing building premise. Constructing what? Building premise. Purchasing of what? Machineries, tools and equipments, and for investment in other fixed assets. Business units also require the what? Long term finance. Long term finance for what? Constructing of building premise. Constructing of what? Building premise. Then what? Purchasing of what? Machineries. Purchasing of machineries. Tools and equipments. Tools and equipments. And for what? Investment in other fixed assets. Other fixed assets. So the what? The business unit requires the what? Long term finance. The short term requirement of industry is also described as what? Working capital. The short term requirement of what? Business or the industry. People are going to describe as what? Working capital. Provided by whom? Provided by the money market. Short term finance facility given by whom? Given by the money market. While the long term requirement is known as
fixed capital. In other side, the long-term requirement of finance of the industry is known as what? Fixed capital. Fixed capital, that is going to provide by whom? That going to provide by capital market. That will going to provide by the capital market. Long term requirement of the finance is also known as the what? Fixed capital. That will provide by the whom? That will provide by the capital market. That will provide by the capital market. Then short term requirement of what? Finance for industries is also described as the what? Working capital. That will going to provide by whom? It will going to provide by the money market. Then now we will going to know about the sources of industrial finance. What are the sources are there? Just we will going to highlight the sources of industrial finance. Industrial units raise finance from different sources. Industrial units raise or get the finance from what? Different sources. They are internal sources. Then another one is what? External sources. Therefore, they are industrial units that get the what? Money from or finance from the different sources. That first one, what is that? Internal sources. Another one is what? External sources. In the internal sources, the source of the finance is, first one is what? Share capital. First one is what? Share capital. Share capital, that means what? Shares of the investors. That is share capital. Then another one is what? Revenue. Revenue of the industry. That is also the one source of the industrial finance. That is revenue of the company. Then another one is what? Flowing back of profit. Flowing back of profit. That means what? Whatever may be the profit earned by the industrial units, that will going to invest in other production process or in other business unit. That is flowing back of profit. These are the three important sources in the internal sources of finance. That may be share capital, that may be revenue, that may be what? Flowing back of profit. Flowing back of profit. Then second one, external sources. The industries can get the what? Can raise the what? Industrial finance from what? External sources. They are, that may be in the way of the debentures. That in the way of the debentures. That in the second one, that is public deposits. So external sources, in the first one is debentures, second one is what? Deposits. Public deposits, that means what? The industrial units that get the what? Deposits from the public, that is public deposits. Debentures, that means what? They are the what? Issuing the what? Debentures to the people, debentures to the public, that is debenture. Then third one, loans from banks. The industrial units can also raise the what? Loans. Raise the or get the what? Borrow the loans from who? What? Banks. Number of the banks are there for industrial finance. From that the industrial units are going to get, that is loans from banks. That is one important external source of industrial finance. Then fourth one, that is D, foreign capital. Then industrial units can also get the what? Money or finance for the industrial development or business from the what? Foreign. From the foreign they can also get the what? Finance. They also borrow the finance. ನಾವು ಹಿಂದಿನ ಕ್ಲಾಸ್ನಲ್ಲಿ ಎರಡನೇ ಘಟಕವನ್ನು ಮುಕ್ತಾಯಗೊಳಿಸಿದ್ದೀವಿ. ಇವತ್ತು ನಾವು ಮೂರನೇ ಘಟಕದ ಕುರಿತು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡೋಣ. ಮೂರನೇ ಘಟಕ ಯಾವುದು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಹಣಕಾಸಿನ ಮೂಲಗಳು ಅಂತ ಕೂಡ ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಹಣಕಾಸಿನ ಮೂಲಗಳು. ಹಣಕಾಸು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಅರ್ಥವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಜೀವನಾಡಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಪಾಯಿಂಟನ್ನು ನೆನಪಿಟ್ಟುಕೊಳ್ರಿ. ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಅರ್ಥವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅಥವಾ ಅರ್ಥವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ಹಣಕಾಸು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಅದು
ಅದು ಆ ರೀತಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಹಣಕಾಸು ಆ ಅರ್ಥವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಜೀವನಾಡಿಯಾಗಿರುತ್ತದೆ, ಜೀವನದ ಒಂದು ಜಲ ಆಗಿರ್ತದೆ, ಜೀವನದ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಆಗಿರ್ತದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಅಥವಾ ಒಂದು ಅರ್ಥವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಒಂದು ಮುಂದುವರಿಯುವಿಕೆಗೆ ಅದು ಸಹಾಯಕವಾಗ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಜೀವನಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಮಾನವನಿಗೆ ಏನಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಜೀವಂತವಾಗಿರಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ರಕ್ತದ ಪರಿಚಲನೆ ಹೇಗೆ ಸರಿಯಾಗಿರಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಹಾಗೆ ಅರ್ಥವ್ಯವಸ್ಥೆ ತನ್ನ ಚಟುವಟಿಕೆಯನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಹಣಕಾಸಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಸರಿಯಾಗಿರಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಏನಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಹಣಕಾಸು ಅರ್ಥವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಜೀವನಾಡಿ, ಲೈಫ್ ಬ್ಲಡ್ ಅಂತ ಕೂಡ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಅದರ ಮುಖಾಂತರ ಅರ್ಥವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ವಲಯ ಇರ್ಬೋದು, ಅದು ಸಫಿಷಿಯೆಂಟ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಎಷ್ಟು ಬೇಕಷ್ಟು ಹಣಕಾಸಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇಲ್ಲದೆ ಆ ಅರ್ಥವ್ಯವಸ್ಥೆ ಬೆಳೀಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ, ಅಥವಾ ಆ ವಲಯ ಬೆಳೀಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ನೋ ಸೆಕ್ಟರ್ ಇನ್ ದ ಎಕಾನಮಿ ಅಂತ ಕೂಡ ಹೇಳ್ತೀರಿ. ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಅರ್ಥವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಯಾವುದೇ ವಲಯ ಇರ್ಬೋದು, ಆ ವಲಯ ತನಗೆ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಹಣಕಾಸಿನ ಒಂದು ಲಭ್ಯತೆ ಇಲ್ಲದೆ ಅದು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಬೆಳೀಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಕೂಡ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಅದರಂತೆ ಕೈಗಾರಿಕೆಯೂ ಕೂಡ ಇದಕ್ಕೆ ಅಪವಾದವಲ್ಲ ಅಂತ ಕೂಡ ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಕೈಗಾರಿಕೆ ಕೂಡ ಇದಕ್ಕೆ ಅಪವಾದವಲ್ಲ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಅಂದರೆ ಕೈಗಾರಿಕೆಗೂ ಕೂಡ ಹಣಕಾಸಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಬೇಕೇ ಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಕೂಡ ಮುಖ್ಯವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಅದರ ಮುಖಾಂತರ ಬಿಸ್ನೆಸ್ಗೆ ಏನಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಅಥವಾ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಬಿಸ್ನೆಸ್ಸೂ ಕೂಡ ಏನಾಗಿರ್ತದೆ, ಹಣಕಾಸಿನ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರ್ತದೆ ಅಂತ ಕೂಡ ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಯಾಕೆ ಹಣಕಾಸಿನ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರ್ತದೆ ಒಂದು ಬಿಸ್ನೆಸ್ಸಿಗೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಕೂಡ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಸರಿಯಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ, ಪ್ರಾಪರ್ ಫಂಕ್ಷನಿಂಗ್ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ಬಿಸ್ನೆಸ್ನ ವ್ಯವಹಾರಗಳು ಸರಿಯಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಹಣಕಾಸಿನ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರ್ತದೆ ಅಂತ ಕೂಡ ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಅದರ ಮುಖಾಂತರ ಬಿಸ್ನೆಸ್ಗೆ ಅಥವಾ ವ್ಯವಹಾರಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಹಣಕಾಸಿನ ಅಗತ್ಯತೆಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು, ಈ ಹಣಕಾಸಿನ ಅಗತ್ಯತೆಗಳನ್ನು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ 2 ವಿಧಗಳಲ್ಲಿ ವಿಂಗಡಣೆ ಮಾಡಬಹುದು ಅಂತ ಕೂಡ ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಏನಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಹಣಕಾಸಿನ ಅಗತ್ಯತೆಯನ್ನು ಬಿಸ್ನೆಸ್ಸಿಗೆ ಬೇಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ, ವ್ಯವಹಾರಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಹಣಕಾಸಿನ ಅಗತ್ಯತೆಯನ್ನು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನಾವು 2 ವಿಧಗಳಲ್ಲಿ ಅಥವಾ 2 ವರ್ಗಗಳಲ್ಲಿ ವಿಂಗಡಣೆ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಅವುಗಳು ಯಾವುವು ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ, ಒಂದನೇದ್ದು ಅಲ್ಪಾವಧಿಯ ಅಗತ್ಯತೆ, ಇನ್ನೊಂದು ದೀರ್ಘಾವಧಿಯ ಅಗತ್ಯತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಅಲ್ಪಾವಧಿಗೆ ಬೇಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಹಣಕಾಸಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮತ್ತು ದೀರ್ಘಾವಧಿಗೆ ಬೇಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಹಣಕಾಸಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಅದರ ಮುಖಾಂತರ ಒಂದು ವ್ಯಾವಹಾರಿಕ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಏನಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಅಲ್ಪಾವಧಿಗೆ ಹಣ ಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಅಥವಾ ವ್ಯಾವಹಾರಿಕ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಅಲ್ಪಾವಧಿ ಹಣ ಯಾಕೆ ಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಕೂಡ ಹೇಳಿದರೆ ಕಚ್ಚಾ ಸರಕುಗಳನ್ನು ಕೊಂಡುಕೊಳ್ಳಲಿಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಏನಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಉತ್ಪಾದನಾ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಬಳಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಅವುಗಳಿಗೆ ಪಾವತಿಯನ್ನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಏನಿರ್ತದೆ, ಅಲ್ಪಾವಧಿಯ ಹಣಕಾಸಿನ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರ್ತದೆ ಅಂತ ಕೂಡ ಹೇಳಬಹುದು. ಅದರ ಮುಖಾಂತರ ಒಂದು ವ್ಯವಹಾರ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ದೀರ್ಘಾವಧಿಯ ಹಣಕಾಸಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆನೂ ಕೂಡ ಅವಶ್ಯಕತೆಯೂ ಕೂಡ ಇರ್ತದೆ ಅಂತ ಕೂಡ ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಒಂದು ವ್ಯವಹಾರ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ದೀರ್ಘಾವಧಿಯ ಹಣಕಾಸಿನ ಅಗತ್ಯತೆಯೂ ಕೂಡ ಇರ್ತದೆ ಅಂತ ಕೂಡ ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಯಾಕೆ ದೀರ್ಘಾವಧಿಯ ಹಣಕಾಸಿನ ಅಗತ್ಯತೆ ಇರ್ತದೆ ಅಂದರೆ, ನಾವು ಒಂದು ಏನಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಕಾರ್ಖಾನೆಯ ಒಂದು ಕಟ್ಟಡವನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಬೇಕಾಗ್ತದೆ, ಅಥವಾ ಯಂತ್ರೋಪಕರಣಗಳನ್ನು ಕೊಂಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗ್ತದೆ, ಅಥವಾ ಉಪಸಲಕರಣೆಗಳನ್ನು ಕೊಂಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾದ್ರೂ ಕೂಡ ಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಅಥವಾ ಇನ್ನಿತರ ಸ್ಥಿರ ಬಂಡವಾಳದ ಅಥವಾ ಸ್ಥಿರ ಆಸ್ತಿಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಬಂಡವಾಳ ಹೂಡಬೇಕಾದ್ರೆ, ಸ್ಥಿರ ಆಸ್ತಿಗಳ ಮೇಲೆ ಬಂಡವಾಳ ಹೂಡಬೇಕಾದ್ರೂ ಕೂಡ ನಮಗೆ ದೀರ್ಘಾವಧಿಯ ಹಣಕಾಸಿನ ಅಗತ್ಯತೆ ಇರ್ತದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಪಾಯಿಂಟನ್ನು ನೆನಪಿಟ್ಟುಕೊಡ್ರಿ. ಏನಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಒಂದು ವ್ಯವಹಾರ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಅಲ್ಪಾವಧಿಗೆ ಹಣಕಾಸಿನ ಅವಶ್ಯಕತೆಯೂ ಇರ್ತದೆ, ದೀರ್ಘಾವಧಿಯ ಹಣಕಾಸಿನ ಅವಶ್ಯಕತೆಯೂ ಇರ್ತದೆ. ಅಲ್ಪಾವಧಿಗೆ ಎದಕ್ಕಿರ್ತದೆ ಮತ್ತು ದೀರ್ಘಾವಧಿ ಎದಕ್ಕಿರ್ತದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಈಗಾಗಲೇ ನಾವು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಅದರ ಮುಖಾಂತರ ಅಲ್ಪಾವಧಿಗೆ ಅಥವಾ ಹಣಕಾಸೇನು ಒಂದು ವ್ಯಾವಹಾರಿಕ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಅಲ್ಪಾವಧಿಯ ಹಣಕಾಸಿನ ಅಗತ್ಯತೆಯನ್ನು ನಾವು ಹೀಗೂ ಕೂಡ ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು, ಹೇಳಬಹುದು ಅಂತ ಕೂಡ ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅಲ್ಪಾವಧಿಯ ಅಗತ್ಯತೆಯನ್ನು ನಾವು ಏನಂತ ಕರಿಬಹುದು, ವರ್ಕಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಂತ ಕೂಡ ಕಾರ್ಯಾತ್ಮಕ ಬಂಡವಾಳ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಅಥವಾ ಕಾರ್ಯಕಾರಿ ಬಂಡವಾಳ ಅಂತ ಕರಿಬಹುದು. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಬಂಡವಾಳವನ್ನು ಯಾರು ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಯಾರು ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಹಣಕಾಸಿನ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಅಥವಾ ಹಣದ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಕೊಡ್ತದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಅಲ್ಪಾವಧಿಯ ಹಣಕಾಸಿನ ಅಗತ್ಯತೆಯನ್ನು ನಾವು ಏನನ್ಬೋದು,
ಕಾರ್ಯಕಾರಿ ಬಂಡವಾಳ ಅಂತ ಕರಿಬೋದು, ಕಾರ್ಯಾತ್ಮಕ ಬಂಡವಾಳ ಅಂತ ಕರಿಬೋದು. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಬಂಡವಾಳವನ್ನು ಯಾರು ಒದಗಿಸಿಕೊಡ್ತಾರೆ? ಹಣದ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಒದಗಿಸಿಕೊಡ್ತದೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ದೀರ್ಘಾವಧಿಯ ಅಗತ್ಯತೆಯನ್ನು ನಾವು ಏನಂತ ಕರಿಬೋದು? ದೀರ್ಘಾವಧಿಯ ಹಣಕಾಸಿನ ಅಗತ್ಯತೆಯನ್ನು ಏನು ಕರಿಬೋದು? ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಸ್ಥಿರ ಬಂಡವಾಳ ಅಂತ ಕರಿಬೋದು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸ್ಥಿರ ಬಂಡವಾಳವನ್ನು ಯಾರು ಒದಗಿಸಿಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಥವಾ ದೀರ್ಘಾವಧಿಯ ಹಣಕಾಸಿನ ಅಗತ್ಯತೆಯನ್ನು ಯಾರು ಪೂರೈಸ್ತಾರೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ ಬಂಡವಾಳ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಒದಗಿಸಿಕೊಡ್ತದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಪಾಯಿಂಟನ್ನು ನೆನಪಿಟ್ಟುಕೊಡ್ರಿ. ಅದರ ಮುಖಾಂತರ ಏನಿದಾವೆ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಹಣಕಾಸಿನ ಮೂಲಗಳು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಸಿಂಪಲ್ಲಾಗಿ ಯಾವ ಅನ್ನೋದು ಮಾತ್ರ ನೋಡ್ತೀವಿ, ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರಣೆಯನ್ನು ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ನೋಡೋದಿಲ್ಲ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಅದರ ಮುಖಾಂತರ ಏನು ಒಂದೇದು ಯಾವುದು ಅಂತಂದರೆ ಏನು ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ಗೆ ಬೇಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೈಗಾರಿಕಾ ಘಟಕಗಳಿಗೆ ಬೇಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಹಣಕಾಸಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆನ ಏನು ಹೆಂಗೆ ಪಡಿಬೋದು ಅಂತೇಳಿದರೆ ಆಂತರಿಕವಾಗಿಯೂ ಕೂಡ ಪಡಿಬೋದು, ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಬಾಹ್ಯವಾಗಿಯೂ ಕೂಡ ಪಡಿಬೋದು. ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಎರಡು ಮೂಲಗಳಿದ್ದಾವೆ, ಒಂದು ಆಂತರಿಕ ಮೂಲ, ಇನ್ನೊಂದು ಯಾವುದು ಬಾಹ್ಯ ಮೂಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದನೇದು ಆಂತರಿಕ ಮೂಲ, ಇಂಟರ್ನಲ್ ಸೋರ್ಸಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಆಂತರಿಕ ಮೂಲದಲ್ಲಿ ಒಂದನೇದು ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಷೇರು ಬಂಡವಾಳ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಷೇರು ಬಂಡವಾಳ ಅಂತಂದರೆ ಏನಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಜನರಿಂದ ಅಥವಾ ಹೂಡಿಕೆದಾರರಿಂದ ಷೇರುಗಳನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿ ಅವರುಗಳಿಂದ ಹಣವನ್ನು ಪಡೆಯೋದ್ರ ಮುಖಾಂತರ ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಕೂಡ ಹೇಳ್ತೀರಿ. ಇದಕ್ಕೆ ಇದು ಒಂದನೇದು ಇಂಟರ್ನಲ್ ಸೋರ್ಸ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್, ಷೇರು ಬಂಡವಾಳ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಎರಡನೇದು ಯಾವುದು ಅಂತಂದರೆ ರೆವಿನ್ಯೂ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಆದಾಯ. ಇದು ಆಂತರಿಕ ಹಣಕಾಸಿನ ಮೂಲ, ಒಂದು ವ್ಯಾವಹಾರಿಕ ಸಂಸ್ಥೆ ಇದು ಅಂತ ಕೂಡ ಹೇಳಬಹುದು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಅದರ ಮುಖಾಂತರ ರೆವಿನ್ಯೂ ಏನು ಉದ್ಯಮಿಗಳು ಇರ್ತವೆ, ಉದ್ಯಮಿಗಳು ಏನು ಮಾಡ್ತವೆ ಅಂತ ಕೂಡ ಹೇಳಿದರೆ ಉದ್ಯಮಿಗಳು ತಮಗೆ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ಆದಾಯವನ್ನು ಮತ್ತೆ ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಬಂಡವಾಳವಾಗಿ ಉತ್ಪಾದನಾ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ತೊಡಗಿಸ್ಕೊಳ್ಬೋದು ಅಂತ ಕೂಡ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಅದು ಏನಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಕೂಡ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಎರಡನೇ ಒಂದು ಆಂತರಿಕ ಮೂಲ ಆದಾಯ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಕಂಪ್ನಿಗಳ ಅಥವಾ ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳ ಆದಾಯ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಅದರ ಮುಖಾಂತರ ಮೂರನೇದು ಯಾವುದು ಅಂತ ಕೂಡ ಹೇಳಿದರೆ ಫ್ಲೋಯಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಆಫ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ವ್ಯಾವಹಾರಿಕ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು? ಉತ್ಪಾದನಾ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತವೆ, ವ್ಯವಹಾರವನ್ನು ಮಾಡ್ತವೆ. ವ್ಯವಹಾರ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಅವುಗಳಿಗೇನು ಬರ್ತದೆ? ಲಾಭ ಬರ್ತದೆ. ಲಾಭ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ಲಾಭವನ್ನು ಮತ್ತೊಂದು ಉದ್ದಿಮೆಯಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡೋದ್ರ ಮುಖಾಂತರ ಆ ಉದ್ದಿಮೆಯನ್ನು ಕೂಡ ಬೆಳೆಸೋದು ಮಾಡೋದು. ಇದು ಏನಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಫ್ಲೋಯಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಆಫ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ಲಾಭವನ್ನು ಇನ್ನಿತರ ಉದ್ದಿಮೆಗಳ ಅಥವಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಉದ್ದಿಮೆಯ ಒಂದು ವಿಸ್ತರಣೆಗೆ ಬಳಸ್ಬೋದು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಇದು ಇನ್ನೊಂದು ಆಂತರಿಕ ಮೂಲ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಹಣಕಾಸಿನ ಮೂಲ, ಆಂತರಿಕ ಹಣಕಾಸಿನ ಮೂಲ ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳದ್ದು ಅಂಥೇಳಿ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಅದರ ಮುಖಾಂತರ ಬಾಹ್ಯ ಮೂಲಗಳು ಯಾವುವು ಅಂತ ಕೂಡ ಹೇಳಿದರೆ ಬಾಹ್ಯ ಮೂಲಗಳು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಬಂದಾಗ ಡಿಬೆಂಚರ್ಸ್ ಅಂತ ಕೂಡ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಡಿಬೆಂಚರ್ ಅಂದರೆ ನಿಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಗೊತ್ತಿರುವಂತೆ ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಪೇಪರ್. ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಪೇಪರ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಕೂಡ ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಪೇಪರ್ ಅಂತಂದರೆ ಏನಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಸಾಲದ ಪತ್ರ ಅಂತ ಕೂಡ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸಾಲ ಪತ್ರಗಳು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಸಾಲ ಪತ್ರಗಳನ್ನು ಏನು ಮಾಡೋದ್ರ ಮುಖಾಂತರ ಅಂತ ಕೂಡ ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಆ ಸಾಲ ಪತ್ರಗಳನ್ನು ಮಾಡೋದ್ರ ಮುಖಾಂತರ ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು? ಬಾಹ್ಯವಾಗಿ ಸಾಲದ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಮಾಡಬಹುದು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಅದರ ಮುಖಾಂತರ ಸಾಲ ಪತ್ರಗಳು ಒಂದನೇದು. ಎರಡನೇದು ಪಬ್ಲಿಕ್ ಡಿಪಾಸಿಟ್ಸ್ ಅಂತ ಕೂಡ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಕೆಲವೊಂದು ಸಾರಿ ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು? ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳು ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಂದ ಠೇವಣಿಗಳನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸೋದ್ರ ಮುಖಾಂತರ ಕೂಡ ಹಣಕಾಸಿನ ಅಗತ್ಯತೆಯನ್ನು ಪೂರೈಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು ಅಂತ ಕೂಡ ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಂದ ಡಿಪಾಸಿಟ್ಗಳನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸೋದ್ರ ಮುಖಾಂತರ. ಅದರ ಮುಖಾಂತರ ಮೂರನೇದು ಯಾವುದು ಅಥವಾ ಸಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಯಾವುದು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಲೋನ್ಸ್ ಫ್ರಾಮ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಅಂತ ಕೂಡ ಹೇಳ್ತೀರಿ. ಬಾಹ್ಯ ಮೂಲ ಇನ್ನೊಂದು ಯಾವುದು? ಲೋನ್ಸ್ ಫ್ರಾಮ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಆರ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಅಂತ ಕೂಡ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳಿಂದ ಅಥವಾ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ಗಳಿಂದ ಲೋನನ್ನು ಅಥವಾ ಸಾಲವನ್ನು ಪಡೆಯೋದ್ರ ಮುಖಾಂತರ ಹಣಕಾಸಿನ ಅಗತ್ಯತೆಯನ್ನು ಪೂರೈಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು ಅಂತ ಕೂಡ ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಇದು ಮೂರನೇ ಅಂಶ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ನಾಲ್ಕನೇದು ಯಾವುದಂದರೆ ವಿದೇಶಿ ಬಂಡವಾಳ ಅಂತ ಕೂಡ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಏನು ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳಿಗೆ ಬೇಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಹಣಕಾಸಿನ ಅಗತ್ಯತೆಯನ್ನು ಆಂತರಿಕವಾಗಿ ಪೂರೈಸ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಬಾಹ್ಯವಾಗಿ ಬೇರೆ ದೇಶದಿಂದನೂ ಕೂಡ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ಬೋದು? ಪೂರೈಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ವಿದೇಶಿ ಬಂಡವಾಳವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಕೂಡ ಹೇಳ್ಬೋದು. ವಿದೇಶಿ ಬಂಡವಾಳವನ್ನು ಅಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಹೂಡಿಕೆದಾರರಿಂದ ಪಡಿಬಹುದು, ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಹಣಕಾಸಿನ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಮುಖಾಂತರನೂ ಕೂಡ ಪಡಿಬಹುದು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಇದು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ 4 ಏನಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಬಾಹ್ಯ ಮೂಲದ ಅಂಶಗಳು ಮತ್ತು 3 ಯಾವುವು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀರಿ ಆಂತರಿಕ ಮೂಲದ ಅಂಶಗಳು ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು, ಧನ್ಯವಾದ.